Hello, welcome to my session. Today we'll be discussing John Donne's one of the wonderful poems, The Sun Rising. Particularly we'll be focusing on, stanza by stanza analysis of this poem. In the previous videos we talked about, this poem as well, focusing on the background, form, meter and structure of this poem. But today our focus is stanza by stanza analysis or meaning of this poem. Before we begin analyzing the poem, let me read it out for you. The Sun Rising by John Donne. Busy old fool, unruly sun, why dost thou thus through windows and through curtains call on us? Must to thy emotions lover's season run? Saucy pedantic wretch, go, child-led schoolboys and sour prentices, go tell court huntsman that the king will ride, call country ants to harvest offices. Love, all alike, no season knows, nor clime, nor hours, days, months, which are the rags of time. Thy beams so reverend and strong, why shouldst thou think I could eclipse and cloud them with a wink? But that I would not lose her sight so long. If her eyes have not blinded thine, look, and tomorrow late, tell me, whether both the Indies of a spice and mine, beware, thou leftest them, or lie here with me. Ask for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear, all here in one bed lay. She's all states and all princes I, nothing else is. Princes do but play us compared to this. All honors mimic, all wealth alchemy. Thou sun art half as happy as we, in that the world's contracted thus. Thine age asks ease, and since thy duties be to warm the world, that's done in warming us. Shine here to us, and thou art everywhere. This bed thy center is, these walls thy sphere. Oh, that's all about the reading of this poem. It's a wonderful poem. আমরা কি কখনো চিন্তা করছি, for example, সকালে যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি, and when we see the penetration of the sun rays early in the morning, when we are in bed, আমাদের পর্দার ফাঁকি দিয়ে বা দরজার ফাঁকি দিয়ে, usually this in commonly visible in villages. If you have ever lived in villages, you have this experience. পর্দার ফাঁকি দিয়ে সকালে চোখের মধ্যে যখন আলো আসে, সেটা সেই ফিলিংসটাই অন্যরকম। একটু তখন সান মনে হচ্ছে সূর্যের আলো আমাদের গায়ে লেগে আলোই আমাদেরকে তুলে দিচ্ছে, যেভাবে আমাদের বাবা মারা আমাদেরকে ডেকে দেয়। ডাকা লাগে না, সূর্যের আলো আসলে মনে হচ্ছে চোখে আসলে আমরা বুঝে যাই যে সকাল হয়ে গেছে, উঠে যেতে হবে। এটা অবশ্য শহরেও দেখা যায়, যদি তুমি ইফ ইউ হ্যাভ ইস্ট ফেসিং উইন্ডোজ যদি থেকে থাকে, তাহলে পর্দার ফাঁকি দিয়ে তোমার চোখে আলো আসবে, তখন সকালে ঘুমিয়ে থাকবা তোমরা। তো সেটা আমরা দেখতে পাই, সেই ফিলিংসটা। তো দিস পোয়েম ইজ talking about this particular moment, John Donne এবং তার লাভার, they are, I have talked about the what it means in my last video. সকালে they are making love in their bed, কিন্তু সেই সময় সূর্য ঢুকছে,
জানালা এবং পর্দার ফাঁক দিয়ে তাদের রুমের মধ্যে এসে এটাকে জন ডান বলেছে যে আনইনভাইটেড পেনিট্রেশন, যে উইদাউট ইনভিটেশন কেন তুমি সূর্যকে বলছে কেন তুমি আমার রুমে আসছো। So it's really interesting. You need to enjoy this poem. Well, in the first stanza, what we see, visual fool. Should we ever dare to scold the sun? আমরা সূর্যকে বকাবকি করার তো কোনো সাহস পাবো না, কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের পোয়েট মিস্টার ডান সূর্যকে বকছে সকালে তার রুমে ঢোকার জন্য। হি অ্যাড্রেসেস দি সান অ্যাজ ওল্ড ফুল আনরুলি। বলছে কোনো নিয়মকানুন জানে না, ভদ্রতা জানে না, এটিকেট জানে না, এবং বৃদ্ধ হয়ে গেলে সাধারণত হি ইজ রেফারিং টু দি সেনিলিটি অফ দি ওল্ড পিপল হোয়েন পিপল আর গেটিং ওল্ডার। আমরা এজড লোক যখন আমরা দেখি তখন বৃদ্ধ হয়ে গেলে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়, অনেক ফর্মালিটি, অনেক এটিকেট তারা জানে না। সো হি ইজ কম্পেয়ারিং দ্য সান টু অ্যান এজড পারসন, যে আনরুলি বলতে নিয়ম জানে না, ভদ্রতা জানে না, যে ভিজুয়াল ফুল, হি ইজ অ্যাড্রেসিং দি সান অ্যাজ ফুল। কেন তুমি এইভাবে, ওয়াই ডুস দাও দাস থ্রু উইন্ডোজ অ্যান্ড থ্রু কার্টেন্স কল অন আস, কেন ডাকছো আমাদেরকে, কেন আমাদেরকে আমাদেরকে জাগাচ্ছ কেন, ওয়াই আর ইউ কলিং আস? দেন হি ইজ অ্যাগেন কোয়েশ্চেনিং দ্য সান, মাস্ট টু দ্য ইমোশনস লাভার্স সিজন রান। বলছি তুমি কি মনে করো যে তোমার মুভমেন্ট অনুসারে লাভাররা তাদের লাভ স্কেজুল করবে, তাদের লাভ রুটিনটা তোমার মতো হবে? তুমি যখন চাইবে তখন তারা লাভ মেকিং করবে, তুমি যখন চাইবে না তখন তারা লাভ মেকিং করবে না। দেন অ্যান্ড সসি pedantic wretch, go child late school boys and sour apprentices. বলছে প্রশ্ন করেই যে তুমি চাই আমরা কি লাভাররা কি তোমার গতিবিধি অনুসারে প্রেম করবে? আর বলছে যাও এখান থেকে চলে যাও, গো চাইল্ড লেট স্কুল বয়েজ অ্যান্ড সাওয়ার অ্যাপ্রেন্টিসেস। বলছে তুমি যেসব বাচ্চারা লেট করে স্কুলে যায়, যাদের সময় মতো স্কুলে যাওয়া দরকার, তাদেরকে ঘুম থেকে উঠাও, গো টেল দেম টু গো টু স্কুল বিকজ দে আর লেট টু স্কুলস। And বলছে our apprentices. By apprentices he refers to the apprentices, আমরা ওই যে ইন্টার্নস, যখন কোনো কাজে আমরা প্রথমে ইন্টার্ন হিসাবে যোগ দেই, সেই ইন্টার্নস বা অ্যাপ্রেন্টিসদের কথা বলছে। অ্যান্ড হি ইজ ট্রাইং টু মিন দ্যাট যে অ্যাপ্রেন্টিসরা ওদের প্রথম জব, প্রথম প্রফেশনাল স্টেপ ইনটু দেয়ার প্রফেশনাল ক্যারিয়ার, তখন দে আর নট ওয়েল ম্যানার্ড অ্যান্ড দে আর নট ওয়েল ট্রেন্ড অ্যাবাউট হোয়াট টু ডু অ্যান্ড হোয়াট নট টু ডু, ওয়েন টু স্টার্ট দি জব অ্যান্ড ওয়েন টু এন্ড। এটা হয়তো তারা জানে না। তাদেরকে গিয়ে তুমি টাইম সেন্স শিক্ষা দাও, যে ওরা যেন সকালে মর্নিং সম্পর্কে তারা খুবই খেলাস, তাদেরকে গিয়ে বলো যেন মর্নিং যেন তারা খুব কেয়ারফুল হয়, সময় মতো ওরা অফিসে যায়। Go tell court huntsmen that the king will ride. আর বলেছে যে এখানে কিং, বাই কিং হি ইজ রেফারিং টু কিং জেমস দ্য ফার্স্ট, ইংল্যান্ডের কিং জেমস দ্য ফার্স্টকে। তখন কিং জেমস দ্য ফার্স্টের একটা শখ ছিল যে হান্টিংয়ে যাওয়া। তো সেটা তো রাজারা যখন হান্টিংয়ে যায় তখন রাজাদের দলই থাকে, ওই রাজার সাথে হান্টিংয়ে চলে যায়। বলছে যা ওদেরকে গিয়ে বলো, রাজার সেই হান্টিং রাজার সাথে যারা যাবে, গো টেল দেম দ্যাট ইট ইজ টাইম ফর দ্য কিং টু গো ফর হান্টিং। ওদেরকে মনে করিয়ে দাও। কল কান্ট্রি হ্যান্ডস টু হারভেস্ট অফিসেস, যাও ফার্মার্সের কথা বলছে, যেন সকাল হয়ে গেছে, ফার্মার্সরা ফসল কাটতে যাবে, ওদেরকে গিয়ে বলো, ওদেরকে ঘুম থেকে তুলে দাও। ওরা আর আই স্টিল রিমেম্বার দি মেমোরিজ অফ মাই চাইল্ডহুড, যে সকালে আমরা দেখতাম ফার্মাররা, কৃষকরা আমাদের মাজার মধ্যে গামছা বেঁধে খালি গায়ে অথবা গলার মধ্যে একটা গামছা ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরে, বা লুঙ্গিকে আমাদের ওই আঞ্চলিক ভাষা এটাকে কী বলে, শর্ট করে তারপরে কাজে নেমে যেত, অ্যান্ড সেখানে গিয়ে তারা কাজ করতো। সো দ্যাট ইজ ওয়ান পিকচার হি ইজ ট্রাইং টু draw in this particular line called country hands to harvest offices, যে কৃষকরা মাঠে গিয়ে ওদেরকে বলো ফসল কাটতে। And then he makes an analogy between the activities he has already mentioned and love. সেটা হলো কি, love all alike, no season knows nor climb,
nor hours, days, months, which are the rags of time. এবার সে তার পয়েন্টে আসছে যে ওখানে কিন্তু আমরা প্রথমে দেখে আসছি বলছে তুমি কি তোমার মুভমেন্ট মতো কি লাভাররা তাদের লাভ মেকিং করবে, ওটারে মূলত এখানে সে কনক্লুশনে আসছে যে না, প্রেম কোনো সময়ের দিয়ে প্রেম সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, মানে লাভ ইজ নট সাবজেক্ট টু দি পাসিং অফ টাইম, সো ইট ইজ ইটার্নাল অ্যান্ড লাভ মেকিং ক্যান হ্যাপেন এনি টাইম। সেটাই মিন করছে যে এটার কোনো সিজন নাই। নর আওয়ার্স ইজ নট সাবজেক্ট টু টাইম, সিজন, আওয়ার্স, ডেজ, মান্থস, এইগুলি যেমন সময়ের আবর্তে সব কিছু যদিও ইজ গেটিং ওল্ডার, কিন্তু প্রেম ওল্ড হয় না। প্রেম ইজ evergreen, love is evergreen, and love making has no fixed time. And then this is এখানে সে থ্রেড দিচ্ছে, আগে তো বলছে প্রশ্ন করছে, এখন ডিরেক্টলি সে আমরা দেখছি in the second stanza Dawn is threatening the sun and the power of the sun, and এবং তারপরে বলছি যে তার পাওয়ারটি অনেক বেশি। আমরা Thy beams so reverend and strong, why shouldst thou think? আচ্ছা, তোমার বিম, তোমার রশ্মি, দি সান রেইজ এত মানে ওরশিপিং কেন তুমি মনে করো এত স্ট্রং কেন মনে করো, এবং মনে করার কারণ কি? অ্যান্ড দেন দিস ইজ ইন্টারেস্টিং যে সে চ্যালেঞ্জ করছে, হি ইজ চ্যালেঞ্জিং দ্য সান, I could eclipse and cloud them with wings. So this is a direct challenge with the sun. যে তোমার এই তুমি যে আলো নিয়ে বড়াই করো বা অহংকার করো, বা তোমার যে অথরিটি মনে করো, অথরিটেটিভ মনে হয় তোমাকে তোমার এই আলোর জন্য, আমি তো সেটাকে মুহূর্তের মধ্যে কি করে দিতে পারো, এক্লিপস করে দিতে পারো। সোলার এক্লিপস, you know what solar eclipse means. The sun goes away, the darkness covers, and চোখ বন্ধ করলে কি হয়, আমরা যখন চোখ বন্ধ করি, so we are in darkness. তো সে দেখো, so this is an interesting use of metaphysical conceit as well. এই লেভেলে তো আমরা চিন্তা করি না। Well, so metaphysical poetদের আরেকটা কাজই হচ্ছে তারা they exhibit their learning, they exhibit their excessive knowledge, they are man of learning, সেটা তারা বলতে তাদের কবিতার মাধ্যমে সেটা আমরা দেখতে পাই। তো আমি তো একটা চোখের পলকে সোলার ক্লিপস করে দিতে পারি, বাট দ্যাট আই উড নট লুজ আ সাইট সো লং। বলছে কিন্তু আমি এটা করব না, কারণ আমি আমার বিলাভেডকে না দেখে আমি এত লম্বা সময় না দেখে থাকতে পারবো না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্টপ লুকিং অ্যাট মাই বিলাভেড। And then if her eyes have not blinded thine, look and tomorrow late. Tell me whether both the indeeds of spice and mine, beware thou leftest them, or lie here with me. But the army, he's assuming that he's তার beloved eyes হয়তো are not as strong as his, or the eyes of his beloved are not so strong as to eclipse or blind the sun. সেজন্য বলছে আমার beloved আইজ যদি তোমাকে ব্লাইন্ড না করেও থাকে, তাহলে look and tomorrow late, তুমি চলে যাবে এবং আগামীকাল সকালে আসো, এসে আমাকে বলো, tell me whether both the indeeds of a spice and mine, beware thou leftest them, or lie here with me. যাও এবং দেখে আসো যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অ্যান্ড ইস্ট ইন্ডিজ তুমি যেখানে দেখেছো গতকালকে, ওরা কি সেখানেই আছে না এখানে আমার কাছে একই বেডের মধ্যে শুয়ে আছে। ওকে, and then ask for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. বলছে যেসব রাজাদেরকে তুমি দেখেছো ইয়েস্টারডে, তুমি যাদেরকে যেখানে দেখেছো ওদেরকে গিয়ে দেখো তো সেখানে পাও কিনা তুমি, নাকি and you shalt
হিয়ার এবং তুমি দেখবে সবাই এখানে আমার পাশে একবারে। সো ও জন ডান বলতে চাচ্ছে যে আমি রাজা আর আমার মানে beloved হচ্ছে রানী, মানে উই আর দি prince and kings and queens. Well, and then in the final stanza, she's all states and all princes I, nothing else is. এখন দেখো এর আগে কিন্তু সে বলছে যে ওখানে তুমি গতকাল যেখানে যা দেখেছো দেখো তো, এখন গিয়ে যাও দেখো সেখানে সব কিছু আছে কিনা, একবার সেখানে নাই সবাই আমার মধ্যে। তার মানে দিস ইজ ওয়ার হি ইন্ট্রোডিউসেস দি কনসেপ্ট অফ মাইক্রোকজম, একদম সেন্টার ওয়ার্ল্ডটাকে সে মাইক্রোকজম একদম স্মল একটা সেন্টারে নিয়ে আসছে, তার বেডরুমে নিয়ে আসছে। দ্যাট মিনস হিজ বেডরুম represents or embodies the entire world. এই এখন এই যে মাইক্রোকজমের আইডিয়াটা সে আরেকটু এক্সটেন্ড করছে এখানে থার্ড স্ট্যান্ডার শুরুতে বলছে, শি ইজ অল স্টেটস, মাই বিলাভেড মিনস অল স্টেটস অ্যান্ড অল প্রিন্সেস আই, এবং স্টেটস সে আমার বিলাভেড হচ্ছে সকল স্টেটস আর আমি হচ্ছি প্রিন্স, নাথিং এলস ইজ, এর বাইরে আর কিছু নেই। সো উই রিপ্রেজেন্ট দ্য টু অ্যান্ড প্রিন্সেস ডু বাট প্লে আস কম্পেয়ার টু দিস। বলছে তুমি যেই প্রিন্সদেরকে দেখো ওরা আসলে যেটা করে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে অনুকরণ করে, নাথিং কম্পেয়ার টু আস। আমাদের প্রেমের সাথে যদি তুলনা করা হয় তাহলে দেখবা ওরা আমাদেরকেই অনুকরণ করছে। ওকে, হ্যাঁ, দে ওয়ান্ট টু বি আস, দ্য প্রিন্সেস ওয়ান্ট টু বি আস, তারা আমাদের হতে চায়, মানে দে ওয়ান্ট টু টার্ন ইন টু আস। অল অনার্স মিমিক অল ওয়েলথ অ্যালকেমি, বলছে ওরা আমাদের সম্মানকেই মূলত, তুমি যে প্রিন্স কিংস কুইন্সদের যে সম্মান দেখো ওই সম্মান আসলে ওদের নিজস্ব সম্মান না, ওটা হচ্ছে আমাদের সম্মান। ওরা আমাদেরটাকেই ওরা অনুকরণ করে থাকে, কপি করে থাকে। এবং অল ওয়েলথ অ্যালকেমি, এবং ওদের যে ফিউটাইল, দে আর ট্রাইং ইউজলেসলি ফর দি রিচেস, যে সকল রিচনেস আমাদের মধ্যে, ওরা যে রিচকে। সো alchemy is the transmutation, the process of transmutation to turn base metals into gold or precious metal, precious stone. Well, thou son art half as happy as we, in that the world's contracted thus. বলছে আমরা তোমাকে তো দেখে মনে হয় তুমি আমাদের মধ্যে, ইউ শুড বি হাফ অ্যাজ হ্যাপি অ্যাজ উই আর। বলছে আমরাও যেমন আধা হ্যাপি, উই আর নট ফুললি হ্যাপি অ্যান্ড ইউ আর নট ফুললি হ্যাপি অ্যাজ ওয়েল। সো বিকজ ইন দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ডস কন্ট্রাক্টেড দাস। এখন এই পৃথিবীটা যেহেতু আমাদের বেডরুমটা হচ্ছে দি কন্ট্রাকশন ফর্ম of the world, so এখানে আমরা যখন half happy তুমিও half happy, because the penetration of your sun rays is a kind of interruption into our into the process of our love making. And then this is interesting, সূর্যকে সে উপদেশ দিচ্ছে আবার, thine age as is, and since thy duties be to warm the world, that's done in warming us. বলছে তোমার কে দেখে মনে হয় তোমার যেই বয়স হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে যে তোমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, তাই তুমি বিশ্রাম করো। এখন the sun is giving light to the entire world. সে বলছে এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড অনেক বড়, এত বড় ওয়ার্ল্ডে তুমি মুভমেন্ট করে ওয়ার্ম করছো, দরকার নাই, তুমি একটু বিশ্রাম নাও। কীভাবে বিশ্রাম নিবা? আবার বলছে অ্যান্ড দাইন এজ অ্যাস ইজ, যেহেতু তোমার একটু বয়সের কারণে তোমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, এবং তোমার কাজ হচ্ছে পৃথিবীকে ওয়ার্ম করা, এবং তোমার কাজ হয়ে গেছে, যেহেতু তুমি আমাদেরকে ওয়ার্ম করছো তোমাদের হয়ে গেছে, বাস। দ্যাট মিনস সো ওয়ার্মিং আস মিনস ওয়ার্মিং দি এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড, যে আমাদেরকে ওয়ার্ম করলেই তুমি পৃথিবীকে ওয়ার্ম করা হয়ে গেল। সো এক জায়গায় বসেই তুমি ওয়ার্ম করো, এত তোমার ঘোরাফেরা করা লাগবে না। দিস ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। দেন হি সিমস ফ্রম দিস টু লাইন্স till the final line, he seems John Donne seems to be calm
you know, shine here to us and thou art everywhere. আমাদেরকে যদি এখানে তুমি শাইন করো তাহলেই পৃথিবীর সব জায়গায় শাইন করা হয়ে যাবে, ওয়ার্ম করা হয়ে যাবে। This bed thy center is, these walls thy sphere. আর এই আমাদের যে বেডটা হচ্ছে তোমার সেন্টার, আর বেডরুমের ওয়ালসটা হচ্ছে বাউন্ডারিজ, তোমার বাউন্ডারি, ওয়ার্ল্ডের বাউন্ডারি। সো তুমি এখানে, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। ওকে, তো আমরা what we can see, in this poem, at the very beginning of the poem we see that John Donne is very angry, very unhappy with the penetration of the sun rays into their bedroom. So she was uninvited, it is a kind of uninvited visit. And then after then we see that he is সানকে উপদেশ দিচ্ছে, এটা করো ওটা করো, স্কুল লেট স্কুল বয়েজদেরকে বলো গিয়ে তোলো, অ্যাপ্রেন্টিসদের কাছে যাও, দেন ফর্মার্সদের কাছে যাও, এইগুলি বলছে। দেন ইন দ্য মিডল স্ট্যান্জা আমরা দেখি, এবং সে ফার্স্ট স্ট্যান্জা শেষের 2 লাইনে সে লাভের ডেফিনিশনটা, ইন এ সেন্স ইটস এ ডেফিনিশন অফ লাভ, or is love subject to the wrecks of times, is love subject to aging. সে বলছে না, ভালোবাসার কোনো বয়স নাই, and it does never get old. মিডল স্ট্যান্ডাতে সে সূর্যকে চ্যালেঞ্জ করছে যে সোলার এক্লিপস করে ফেলতে পারে, উইঙ্ক অফ স্লিপ, চোখের পলকে, কিন্তু সেটা তার, সে চোখ বন্ধ করলে তার বিলাভেডকে না দেখে থাকতে হবে, সেটা সে চাচ্ছে না। এন্ড দেন আস্তে আস্তে আমরা দেখছি জন ডনের মাঝখানে খুব হিজ ভয়েস, দিস ইজ দি ক্লাইম্যাক্স, দি মিডল, at the beginning of the middle stanza, in fact the climax of Donne's rage against the sun. ক্লাইম্যাক্সটা শুরু হয়েছে প্রথম স্ট্যান্জা থেকে, মাঝখানে সে ক্লাইম্যাক্স। সো it begins like this and then like a dramatic plotter মতো মাঝখানে এসে একেবারে it goes up to the apex or point or highest point, সেখান থেকে আস্তে আস্তে আবার স্লোলি তার ভয়েসটা নেমে আসছে। তারপরে বলছে ফাইনাল স্ট্যান্জার শেষের দিকে এসে আবার আমরা দেখছি ডনের ভয়েস ইজ ভেরি মাইল্ড অ্যান্ড কাম। এবার সূর্যকে বলছে, প্রথমে বলছে তুমি চলে যাও, ওখানে যাও, ওখানে যাও, এটা করো, সেটা করো, দ্যাট মিনস ইউ ডোন্ট নিড টু স্টে হিয়ার। মাঝখানে আবার সে হি হ্যাজ সাম লজিক্যাল আর্গুমেন্টেশন ইন দি মিডল স্ট্যান্জা, তার চ্যালেঞ্জের সাথে পরে কিছু আর্গুমেন্ট দিয়ে যাও তো ওখানে, ওখানে দেখো এটা আছে কি না, না থাকলে দেখবা আমরাই সব কিছু রিপ্রেজেন্ট করি। দেন ফাইনালিতে এসে সে বলছে ঠিক আছে, এবারে প্রথমে বলছে তুমি চলে যাও, লাস্টে বলছে যে ঠিক আছে তোমার কাজ তো হচ্ছে ওয়ার্ল্ডকে ওয়ার্ম করা, আর আমাদের বেডরুমটাই হচ্ছে ওয়ার্ল্ড, তাহলে তুমি এখানেই থাকো, শুধু আমাদেরকে ওয়ার্ম করো। সো সি দি how he concludes his poem. And that's all about today, and we'll be discussing another poem by John Donne in our next class. And Allah Hafiz, see you